عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى الذكر والحب كلني يا سلمى سلميني لمالكي سأمشي لطه خير فير ومالكي إلى خير ناس خير من وطئ أثارا وخير نزار خير حي وهالكي محمد مامون السماء رسولنا وهبت له نفسي وكل ممالكي يؤرقني ذكرى سراه بمكة وكيت أسري أو سريت كذلك سريت بروحي أقتفي جسم أحمد فتم لقاء بين ذين هناك تلاشى الروح بالجسم فانيا صفى لي وقتي في عبادة هالكي نبي كريم أكرم الله خلقه ببئذته رحمة لناس وناس الكفر والإشراك حرر داعيا إلى الواحد القهار هاد المناسك وأدبه إذ صير ذكر خلقه وشفعه في الخلق رب الملائكة فكل شفيعا يا رسول فإنني خديمك أدعو دارك العبد دارك. Ito jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Jama'a muna yi muku sallama irin ta addinin musulunci da fatar kuna nan lafiya, kuma barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na ziyara a nan garin Duwala, insha Allah a wannan babban hotel Sky Hotel na Bonaprizo a ɗakin taro. Insha Allah za mu ɗauko muku dukkan abin da zai wuce ɗaya bayan ɗaya a wannan naɗa mambobin ƙungiyar APIC, wato APIC Association de Propagandiste Islamique du Cameroon, wato ƙungiya ne na propaganda na Islama na ƙasar Kamaru da take zagaye tana kafin mambobinta a kowace reshe jihohi na ƙasar Kamaru. Insha Allah a yau za mu ɗauko muku waɗannan mambobi da za a naɗa na reshen littoral a nan garin Duwala. Za mu ɗauko muku dukkan abin da zai wuce ɗaya bayan ɗaya a wannan naɗa mambobi da za a yi. Jama'a ni dai na ku Baba Jika, ku bi mu za ku saurari dukkan abin da zai wuce ɗaya bayan ɗaya a wannan naɗi da za a yi ma ƙungiyar wato propaganda na Islama na ƙasar Kamaru na jihar Littoral. Jama'a ku bi mu. Wato jama'a gaban da kuke gani a wannan hotel Sky za a yi gaban da na gaya muku taro na ƙungiyar propaganda na Islama na ƙasar Kamaru عليك صلاة الله ثم سلامه بمكة أتلو خير رب ومالك بجنب قبيس للحراء وإنني أناجي مجيبا باسطا غير ماسك فهب لي حياة ما حييت كريمة ومن بعد للفردوس فوق الأرائك فتكفيني البلوى بتلك وهذه وتتحفني في العلم كل المدارك وتكفي شرور الإنس والجن كلهم تضيء بي الظلمة من كل حالك حياتي تحلو بالمحبة والتقى وموتي يحلو بالشهود كذلك أسير مع الأبرار بالجذب سالكا سبيل المقفى بين سول حوادك فهل يا ترى أننا نسير بضيفة ونمشي بجد بين تلك المبارك عليك صلاة الله ثم سلامه تملكت قلبي جار غير مشارك دعوت إلى الدين القويم مقويما بغاتا بالظبا والمعارك فجئت لبدر موهنا وشبيباتي
نخوض جمار الليل من كل حالك جزاهم إلهي كل خير وإنه سيعصمهم من كل قتل وفاتك عليك صلاة الله ثم سلامه وقدمت نفسي في ربوع ابن مالك علي مع الآل الكرام وصحبه كليني يا سلمى سلميني لمالك لطه نبي الأنبياء ثنائي بوقت اقترابي مثل وقت تنائي أحن إليه حيث كنت وإن دانت مرابعه ضخربت به ثنائي تداول ليلي في دكار مؤرقا حنينا لما وقبائي بباريس ليلا قد أرقت تشوقا جفاني منام الليل كل جفاي بباريس لكني أروح لطيبة قد ازددت شوقا عند قرب لقائي إلى الحرم العالي الرفيع مناره إلى مرقد الماحي الضلال روائي إلى حجرات عظم الله شانها بضم منات حولها بجفائي إلى حجرات طهر الله أهلها من الرجس والفحشاء وكل قفاي مصادر آيات موارد رحمة بها الروض فيها حل وحي سمائي محطة أنزال السماء ومنتهى مسير الملا العالي شروق ضيائي ألا ينصفى وقتي وبات مؤملي قريبا وحب الهاشمي غذائي ترى فندق الماء الضلال به اكتافى رجى الكفر والأهوى وكل عناي أنال وقوفا خاضعا متأدبا أمام الإمام الكرم وشفائي وقفت أمام الهاشمي مصليا لربي فوافاني كمال هناي أصلي أمام الحق جل جلاله وكلفي إمام الهاشمي بإذائي ملاذي عبد الله سيد Autorité administrative, l'honneur nous révérend de la cérémonie. Après les différentes arrivées, la cérémonie sera ouverte par une prière ou deux prières de Imam Madame Aboubakar Moussa et de Imam Boni Sear de la Grande Mosquée Centrale de Douala. Par la suite, nous allons suivre la psalmodie du Saint-Coran par Goni Sherif Saleh. Et par la suite, nous allons suivre aussi la lecture, ce qui devait même précéder du récipité des manifestations publiques. Oui, mot de bienvenue et prise de parole des oulémas, mot du président national APIC, présentation et installation du bureau régional, mot du président régional dans les remerciements, le président régional installé ou qui sera installé du Cameroun, UIBC, grand imam central de la ville de Douala, mot du conseil des chefs traditionnels, dignitaires et traditionnels musulmans, mot de l'autorité de cérémonie. Donc j'invite M. Boubakari pour la lecture du récépissé. Déclaration d'une manifestation publique numéro 740 /RDMP
C19-01-SP. Le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er, sous-signé, atteste que le chef Mohamed Malik Farouk, grand imam central de Douala, a fait déclaration d'une manifestation publique auprès de nos services par correspondance datée du 2 décembre 2024. En vue de la tenue de la cérémonie d'installation du bureau régional APIC littoral, le mardi 3 décembre 2024, de 9h à 13h à Bona-Prison, au lieu-dit Sky Hotel. Conformément aux dispositions de la loi numéro 90/057 du 19 décembre 1990, qui régit les réunions de manifestations publiques, le chef Mohamed Malik Farouk s'engage à agir dans le strict respect de la loi et de répondre de tout incident qui surviendrait à l'occasion de la dite manifestation. Ni les lieux et heures de la dite manifestation seront de droit vernis. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين. اللهم اجعلنا في الدنيا مهتدين وفي الآخرة مرحومين وبطاعتك عاملين ومن الحلال مرزوقين ومن الحرام معصومين وعند الفتنة سالمين وعند الشدائد محبوبين وعند البلاء محفوظين وعند الموت فرحين وفي القبور ثابتين وفي النشور آمنين. اللهم انصرنا وأنت خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهام إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت
لكم من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا دون الله وهبنا له إسحاق المصحف المرتل برواية هشام عن ابن كثير. الله أكبر. محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصول جميع الماسكين بحبلها تحققه من لم يكذب بربها وجوبي فياف في المعارف لم ترى فقد كسر الأقطاب عن درك شاويا بفضل إله الناس جل جلاله وحب رسول الله وسيا. Allah, Seigneur des univers, le tout miséricordieux par essence, le très miséricordieux par excellence, celui qui n'a point été engendré et qui n'a non plus engendré et qui se suffit par lui-même. Qu'il daigne répandre ses grâces et ses bienfaits sur son noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, sur ses épouses et sur sa descendance illuminée et tous ceux qui l'ont suivi ou tous ceux qui ont suivi sera sur cette voie de la droiture jusqu'au jour de la rétribution. Monsieur le sous-préfet de Douala Premier, Monsieur le président du Conseil exécutif de l'Union islamique africaine, Blanche Cameroun, honorables membres du bureau APIC national, chers invités, sans oublier les autorités administratives, traditionnelles et religieuses, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue, chacun en son rang et grade. Merci à vous. Nous sommes réunis ici pour l'installation. Nous sommes rien que le conseil. Et le conseil, c'est tout ça fait que l'islam nous a tout dit. Alhamdulillah, nous sommes venus pour ça. Et disons Alhamdulillah, Alhamdulillah, il faut que nous étions sur ce travail comme qu'il faut. Chacun va appeler vraiment son prend ce qu'on l'a donné et il donne sa force. Ça, c'est l'islam qu'ils sont en train de faire. Et il faut qu'aussi on nous appelle, cet appel, venez à heure, on vient sur l'heure, c'est l'islam qui a demandé. Si vous avez indiqué heure, vous venez, c'est l'heure-là, sur tous les ans de bureau. Ça, c'est mon conseil que je peux donner aujourd'hui ici. Que nous prenons ça en main et il faut le faire. C'est dans le sunnah et kitabullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, merci. اليوم وصلنا لهذه البقعة المباركة واجتمعنا لأجل خدمة الإسلام. الجمعية المباركة هي جمعية مولانا الشيخ والحمد لله الجمعيات لها تكون وافرة ذوي همة في بيوتنا
لا يوافي l'assistance et nous précédant l'exercice. Donc nous allons maintenant bien sûr, donc sans toutefois retarder, nous allons au Cameroun. Camerounaise numéro 90/053 portant liberté d'association au Cameroun, considérant les objectifs de la PIC qui sont de sauvegarder, transcender, propager la noble mission de l'islam et faire prévaloir soumission, foi et perfection, pratiquer comme il a été révélé afin de placer ses bienfaits au service de l'humanité. Œuvrer pour la promotion de la jeunesse, de la femme, en créant des établissements islamiques primaires et secondaires, des bibliothèques, une imprimerie ainsi que des centres appropriés au moulin de l'islam du Saint-Coran. Préserver l'entraide, l'unité islamique au Cameroun et dans le monde. Ceci étant, le Bureau national reconnaît comme membre du Bureau régional littoral est constitué comme suit. Président d'honneur, Grand Imam central, Cheikh Mohamed Malik Farouk. Président régional littoral, El Hadj Ali. Oui, bien sûr. Vice-président régional, secrétaire général, Hamadou Oumarou. Goni Adoum Djida. Trésorier, c'est-à-dire l'argentier. Boubakari Hamidou Hamidou. Boubakari Hamidou Hamidou. Trésorier adjoint, Docteur Mahmoud Khalil, empêché. Commissaire au compte, Monsieur Mohamedou Barkindo. Toujours, je sais. Nous avons encore celui qui est le second, de Mohamedou Hadi. Imam Mohamedou Hadi. Je pense que c'est celui de Togo. Oui, c'est lui. Nous passons au secrétaire à l'information, Modibo Diallo. Secrétaire à la presse et à l'information, Modibo Diallo. Secrétaire à l'organisation, Sa Majesté Abdou Younoussa. Et enfin, secrétaire aux affaires sociales, Adamou Youssouf. Bon, je pense que dans la prochaine branche féminine, il faut nommer une femme au secrétaire aux affaires sociales. Bon, Inch'Allah, voici présenté le bureau, n'est-ce pas, de la PIC littorale, Association des propagateurs islamiques du Cameroun. Nous allons donner maintenant la parole pour écouter le message que le président national va livrer à tous ses membres installés ce jour, ou dont il va prononcer l'installation, Inch'Allah, lorsqu'il va prendre la parole. Donc nous remettons le président national. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله إن الله يديرو هانو كوري ndon bolwano diga le bicali di en installation ha urowete wodwala en ngadi bo régional meden Alhaji Ali Abba, donc on dit régional Douala. Alhamdulillah, min nomi kanko woni régional de Douala. To min don ngada na benasiya kanko yimbe laati be tokkal bawo mako fu be ko ci kugal do ngam Allah e bo mi do besdana be wasiya
ɓe jogo ɗum ɓe laati ɗum laɓɗum kala kuugal fuu to ɓi adama hoyri ɗum ɓe ihlas ngal yahan ngal tabboto inama to moodi ɓe koyi kuugal ɓe kuwan ɓe latto ɓe laɓɓinan ɓe her ko ɓe yiɗi huugo man nda to moodi ɓe kawti to kal kuugal mum woɗan inchallah kuugal ɗo wala ko nufiɗen ɗo magal ille ngam hawtugo julɓe garta goto kuuda latto ha ɓe goni fuu ɓe lattake ɓe goɗɗo goto ɗum tijjani ko en ɗum dañat tijjani ko en kala e ɓe goni fuu ɓe latto ɓe huuɗoɓe ngam Allah wala ko nufiɗen ha kuugal ɗo bo innema en ɗon nufoy ɗum ngam Allah lillahi fillahi to kadi boliɗe am ɗe nufinomi kam secrétaire général dammi wargo timmitinade ha yesso moɗon ɓe wonɓe laatiɓe français inchallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malik kanko on laati sanadu fooɗugo en wadda en haa ɗon wejjiti noddugo diga ɗum ragare amma lataki ragare kanko on woni président imam kanko on woni laatiɗo fooɗuɗo en watti en haa ɗon en ɗon tokkiɗo maako nden en ɗon getta fahen sous préfet accuɗo wakkati muɗum wari yaadiri ɓe meɗen ɓe laatiɓe namɗamɓe meɗen ɓe fuu en ɗon gettoɓe en ɗon gettaɓe en ɗon geɗanaɓe ko hayru innama to en daari kuugal ɗo wonɓe ha magal ni ɗo holla en ɗum kuugal ngam Allah ɗum kuugal jawo wara yeeso Allah yaaro ɗum yeeso Allah tabiti ɗum Allah wallu. Chère Majesté de la région du littoral, chères autorités religieuses du littoral, Monsieur le Président national de l'Association des propagateurs de l'islam au Cameroun, en abrégé APIC, chers invités, Mesdames et Messieurs, chers Shakirabe, distingués invités, c'est pour moi un honneur de prendre la parole devant vous au nom du Président national de l'Association des propagateurs de l'islam au Cameroun, en abrégé APIC, pour vous remercier pour l'accueil au fond du cœur que vous avez réservé à la délégation du Bureau national de l'APIC ainsi que ses compagnons. Malgré vos multiples occupations du côté de votre service, familial que commercial, nous vous disons une fois de plus merci. Et plus particulièrement à M. Alhaji Sali Abba, qui a su mobiliser tant de monde musulman, catholique, que protestants et autres. Cela dit que le Cameroun est indivisible et que nous vivons la main dans la main, sans distinction de religion ni d'ethnie. L'Association des propagateurs de l'islam au Cameroun est une association apolitique et qui a pour devise foi, soumission et perfection. C'est une association créée depuis le 21-10-98 par Cheikh Ahmadou Nassour Mogo, paix à son âme, qui a fait de cette association un cheval de bataille pour la communauté tidjaniya du Cameroun. Une association qui a fait d'énormes réalisations au Cameroun que je ne peux citer ici, car ces réalisations ne sont pas visibles ici à Douala. Mais cependant, après avoir renouvelé le bureau national de cette association, une équipe de nouveaux dirigeants se déploie sur l'étendue du territoire national en vue de renouveler le dynamisme de cette association. C'est pour cette circonstance notre présence ici à Douala, en vue d'installer le bureau régional du littoral, qui à son tour organisera aussi des antennes dans les arrondissements du littoral. C'est une association qui a pour but de créer un développement au Cameroun, à savoir la création des écoles franco-arabes, créer des forages dans des zones ruraux,
et urbain, développer l'agriculture de subsistance en fournissant des matériels. L'association peut vous fournir plusieurs formes d'aide, soit des tracteurs, des intrants agricoles et autres. Actuellement, l'association des propagateurs de l'islam est en train de construire un très grand complexe islamique à Maroua, dans la localité de Mogom. Très prochainement, vos enfants iront étudier là-bas. Plus besoin d'aller chercher des universités dans les pays arabes. Tout cela sont les efforts de l'association. Et c'est comme un jour, un complexe peut voir le jour ici à Douala. Chers frères, chères sœurs, chers Sakirabe, vous pouvez aussi vous autofinancer en créant des activités à l'intérieur de cette association génératrice des revenus. Exemple, la vente des cartes de l'association. Celui-ci, soit le jour, fait des cotisations, soit le jour de vendredi, dans les grandes mosquées de vendredi. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, chers invités, je vais passer à la présentation des membres du Bureau national qui ont effectué le déplacement de Douala derrière le président national. Président national, Boni Hassana Amadou Mogo, président. Présentez-vous, monsieur le président. Monsieur Hamadou Mahmoud, monsieur Abdul Kadri Zeylani, le coordonnateur du Bureau national de l'APIC. Présentez-vous, monsieur. Modibo Bachirou Modibo Bouba, délégué à l'éducation islamique du Cameroun. Cheikh Moussa Al-Jaï Zakir. Modibo Nazirouman Aladi Ibrahim Ghana, prédicateur à la mosquée de Cheikh Amadou Nassou Mogom. Voici donc la délégation. Je vous remercie. Maman Toko, monsieur Arabo. Peut-être vous avez oublié Maman Toko. Il y a monsieur Modibo Tenkourol Marwa. Actuellement, au nom du président national de l'APIC, nous vous déclarons installé dans vos fonctions du président régional du littoral, monsieur El Haj Ali Abba et les membres de son bureau. Merci. Monsieur le Président, une salutation. Oui, le bureau, après avoir salué les autorités administratives, religieuses, traditionnelles, vous allez faire face aussi à l'assistance à l'Auguste Assemblée pour qu'il témoigne aussi de cette installation du bureau de l'Afrique, du bureau régional de l'Afrique littorale. Le protocole, il faut aligner. Alhamdulillah, M. Ali Abaway, vous pouvez seulement saluer l'assistance en levant les mains. Inch'Allah. Nous allons directement passer la parole parce que c'est un engagement au mot du président régional. Religieuse éminente imam, distingués invités, chers membres de l'association, en tant que président régional de l'association des propagateurs islamiques du Cameroun,
l'honneur le choix de prendre la parole à l'occasion de cette installation. Je suis profondément honoré et suis également reconnaissant de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui de prendre la présidence régionale de cette association dynamique. Je tiens à remercier les membres du Conseil exécutif national pour leur confiance et leur soutien. L'APIC a pour rôle notamment la propagation de l'islam, l'éducation islamique, l'assistance sociale, l'organisation du développement islamique, la facilitation du dialogue interreligieux et le développement communautaire. Cela dit, je suis conscient de la responsabilité qui m'incombe et je suis déterminé à travailler avec diligence et dévouement pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Notre association a une longue histoire et une riche tradition de service et de dévotion. Nous avons déjà accompli beaucoup de nos objectifs ensemble, mais il y a encore à faire. Après avoir remercié les supérieurs, plus particulièrement le dynamique président Imam Hassana Ahmadou, qui n'a cessé de fournir d'efforts pour le développement de cette association religieuse, que le Seigneur Allah le récompense. Je vais, avant de terminer mon propos, supplier, implorer le Seigneur Allah de nous accorder la volonté et l'ultime capacité de renforcer nos liens avec d'autres organisations ayant les mêmes objectifs que API, de nous assister dans le développement de nos ressources et de nos capacités. Et enfin, nous l'implorons toujours de nous assister à faire promouvoir la solidarité et la cohésion sociale. Ainsi, je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons arriver à obtenir de grandes réalisations et des apports positifs pour nos membres et notre communauté. Je vous remercie de votre soutien et de votre confiance. Je suis impatient de travailler avec vous pour atteindre nos objectifs et réaliser notre vision pour l'avenir. Merci. Merci. Discours solennel devant toutes les autorités. Nous allons passer maintenant au mot du président du Conseil exécutif de l'Union islamique africaine. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Je commencerai également par les remerciements comme mon frère le président régional élu. Après avoir loué le Seigneur Allah, son messager Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ainsi que nos majestueux grands guides spirituels, à savoir sa sainteté Cheikh Ahmed Tidiane et son calife, c'est-à-dire son successeur, sa sainteté Cheikh Ibrahim Niass, qui ont pu nous inculquer le discernement de la norme en toutes choses, inculquer la discipline, le respect, l'amour du prochain, qui ont su et pu nous inculquer la pure connaissance unitive d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le Seigneur Allah dans son essence, dans ses attributions, dans ses fonctions, de telle sorte que la plupart de nous comprennent parfaitement ce que je veux dire, qui ont pu également nous inculquer le vrai sens de l'union, le vrai sens de l'unité. Nous sommes tous un, indivisible. Nous sommes tous des frères. Consolidons
et renforçons notre fraternité. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Douala Premier, représentant administratif parmi nous, vous avez disposé de votre temps très cher pour nous accompagner dans cette cérémonie. Nous vous disons infiniment merci. Nous remercions également le président du bureau exécutif national de la BIC ainsi que tous les membres qui l'ont accompagné pour avoir fait ce déplacement pour installer le bureau régional de notre chère région de Littoral. Nous remercions également nos frères et sœurs qui ont eu l'amabilité et la volonté d'assister leurs frères dans cette installation, sans toutefois oublier mes majestés, je ne dis même pas leur majesté, qui sont toujours présents partout, qui savent encadrer la communauté et qu'Allah vous récompense tous. On parle de l'association APIC. Paraît-il que vous ne comprenez pas le très fond, le fond de notre organisation. Est une organisation islamique spirituelle soufie tijanite camerounaise qui a environ plus d'une dizaine d'associations en elle. Et tous œuvrent pour le même objectif, dans le même sens. Aujourd'hui, c'est l'APIC qui est en train de travailler et d'exercer pour installer le bureau. Inch'Allah. Comme on l'a dit tout à l'heure, cette association APIC a été créée par notre grand guide, le cheikh Ahmed Bougon, il y a de cela 30 ans ou même plus, avec la permission et l'orientation de son grand maître, le calife, le cheikh Ibrahim, qui est cheikh Ahmed Tijani. J'espère que c'est ça. Inch'Allah. Et subitement, nous voilà en train de travailler. L'organisation tijanite est spirituelle et orthodoxe. Cette tendance, c'est à travers cette tendance que l'islam a vu le jour au Cameroun. Ce n'est pas aujourd'hui, depuis l'heure du temps. Inch'Allah. Donc maintenant, je fais face aux récipiendaires, comme on dit, ou bien aux installés. Quelques conseils. Vous retenez que toutes les autres associations soufis, spirituelles, de la Tijaniya, sont d'une même racine. Si vous voulez la miséricorde d'Allah, consolidez votre confiance. De deux, souvenez-vous lorsque le messager lui a dit قل لأصحابك ألا يؤذني قال كيف يؤذنك يا رسول الله قال إزاية بعضهم بعضا. Il lui dit, dis à tes disciples de ne pas me nuire. Mais ya Rasulallah, comment ils peuvent te nuire? Toi tu es élevé, tellement élevé. Non, non, non. Quand les uns et les autres se nuisent, il y a nuisance entre les uns et les autres. Ça me nuit et ça nuit ma religion. Retenez aussi ceci. Regardez maintenant par exemple encore en trois. Parmi les membres du bureau, il y en a plusieurs qui sont dans d'autres associations aussi spirituelles tijanites. Par exemple, le président national de la BIC et le vice-président dans l'Union islamique africaine et le vice-président dans Ansar Din, le trésorier régional et en même temps le trésorier dans l'Union islamique africaine nationale. Oui, c'est presque la même chose. On va revenir même être, c'est comme si c'est déjà un globalisme, comme on dit. Il n'y a plus de différence. Donc retenez cela, travaillez en synergie avec tout le monde, avec toutes ces associations, Inch'Allah. Et
nous devons aussi prier pour la progéniture de notre grand cheikh, Cheikh Ahmadou Mouroum, parce que ce sont eux qui continuent à pousser ses œuvres, ce qu'il a fait, tel que Goni Imam Al-Hassan, qui est un frère, un ami de longue date. Alhamdulillah. En arabe, il y a un poète qui dit Iza shaba shiblul asada, fama zalam. ولما تعاب الدهر وهو أبو الوراء عن الرشد في أرجائه ومقاصده تعاميت حتى قيل أني أخو أبا ولا غرو أن يهز الفتى هزو والدي. Grosso modo, monsieur le sous-préfet, on veut dire, il n'est pas injuste, il n'est pas incommode qu'un lionceau ressemble parfaitement au lion. C'est normal. Inch'Allah, barakallah, et tout à l'heure on va suivre les prières pour la paix après le discours de notre sous-prophète, Inch'Allah, et les conseils aussi de l'administration. Parce qu'il faut, chaque fois que l'administration soit avec nous, pour leurs conseils conformément à nos institutions, Inch'Allah. Barakallah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل واعتصموا بالله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله ثم الحمد لله جميل وتبارك وتعالى بمجر معكم فولي معكم وهوكنا بين الدولة ويستاذ بريزدان ريجونال والتي وأولو بقوغل من وأولو بتوكل معكم بقوغل من إن أني جميع أنصار الإسلام قالوا ما قاعدة ما قالوا جميع أنصار الإسلام قمنا أن سنياني ببلس دي كاميرون جابر دماغا شيخ أحمد موغم رحمة الله عليه رحمة واسعة جميع من قالوا ما قاعدة ما na goɗɗo to ɗon ha jamiya o huwa ko yiɗi a'a gaɗo mari ɓe qa'ida sharɗiji ɗon banno nane imam malik hafizahullah woɗon en ha ɗo jamiya man ɗo nga wari nga huudan ɓe jamiyaji luttuɗi jamiya ansarul islam na nga wari duwala ha nga toña a'a nga huudan ɓe modiɓɓe duwala fuu nga huudan ɓe autorité duwala fuu nga huudan ɓe laamiɓe duwala fuu nga huudan ɓe jawraɓe duwala fuu nga huudan ɓe association ji luttuɗi ɗo on ansarul islam mari haaje dede kawte kuuɗen ngaɗen dabareji noyi diina man yahirta yeeso nane ɓe jangan en kuuɗe ansarul islam nder kuuɗe maaga nga mahan jangirle nder kuuɗe ansarul islam nga mahan baɓe jangirle nga wasanan yimɓe gaawi ɓulli ko nandi inen forage ji ansarul islam ɗo mari dede kala ko wallata ummatore annabi ɓe pat ɗon nder programme ansarul islam to allah moñi tamman huwango en ɗo on yaati ansarul islam na goɗɗo to ɗo ansarul islam o toña goɗɗo feere o yawɗo a jamiya a'a ansarul islam o toñata diina goɗɗo o toñata goɗɗo o huɗata goɗɗo o huɗata diina goɗɗo mo ɗaɓɓiti huudugo ɓe men pat ɗo en kuuɗan ɓe maako naane ko président hasan imam hasan woɗo en haɗo président ansarul islam nga huuɗan ɓe ko moye do man ɗo imam malik ko wolwi to ngam man président régional ɓe ɓaawo en maako banno président ansarul islam wi allah wawnuɓe huugo ko ɓe dokkiti ɓe ɗo yen annda ɗum amana ba jotta appareil ji ɗo ɗo filma sen anda malaika en ɗo filma ko kuwete man hande dedeɓe ɓe ndomi wayne o président wayne o kaza en kolli ummatore bo en kuwanan himɓe to ngam man useni en kaɓa en kuwana ummatore man en kuwana islama no yahata yeeso ta latta en bolwi ko yimɓe koɓe tammori en feere no yahata wurɗa ko feere to ngam man président
be tokkal maako ɓaawo en maako Allah ten no wawnon Allah ten no wawnon en andi mo assasni ɗo goɗɗo gooto Cheikh Amadou Mogom rahmatullahi alayhi rahmatan wasiya o feere maako o assasninga nden bo nga wanci Cameroun ɗo fuu miɗo maani bana Cheikh Tayari woɗi hende ha Bertois o wi ɗum hestitingo on Cheikh Mogom ɗo wonde o wancino région ɗi Cameroun ɗo pat wala mo anda jam'iya man nanga koɗa nanga kesa jam'iya man ɗo nder jam'iyaji artuɗi nder jam'iyaji tedduɗi minon bo ha garwa min hullitande bana wasu bo ha radio wasingo radio ji ɗuɗɗi hande masalan bana jumɓaje bana jangirle ko nandi irin man ɓe jam'iya ansarul islam min kuuɗi kuuɗe ɗuɗɗe ha garwa to banni man bo gamdere banni marwa ha lisal man woni banni ha nder gure man pat jotta bo Allah fondi en ɗum ƴestalama ha duwara Alaji Ali Abba Allah ten ɗo wawde degiraɓe fodde ko ɗum hokka Alaji Ali Abba ardugal ɗo seede jam'iya liɗi noy dikku maako woni huudugo maako be yimɓe muñal maako huudugo maako be modiɓɓe nder duwala huudugo maako be ardiɓe lamlamɓe nder duwala huudugo maako be jawraɓe nder duwala huudugo maako be chef de canton e nder duwala ɗo seede jam'iya ansarul islam waɗi himɓe daga marwa Alaji Ali Abba andaka ɓe liɓe noy dikku maako woni oɗo famtodi be himɓe na oɗo guuda be gomnati na oɗo guuda be lamlamɓe men na oɗo guuda be himɓe funa rapport ji ɓe torani ansarul islam pat ɓe tawi Alaji Ali Abba o hoya dikkujo o woodi muñal oɗo guuda ɓe jawraɓe ɓe lamlamɓe nder duwala ɓe modiɓɓe nder duwala association ji nder duwala oɗo leso gomnati oɗo huuda ɓe gomnati imamen duwala oɗo huuda ɓe maɓɓe ɗo waɗi président ansarul islam goni Hassan o wiyata o yotti ardinego ɓawo nde ɓe liŋi dikku maako ngam nanema kuugal man ɗo kuwango ummatore on to ngam man an Alaji Ali Abba Allah ten ɗo wawde huudago be yimɓe ma min garino bo min pat min ceyi min daari fakat barakoji woodi amarwa banni min tawi a woni lamlamɓe duwala ɗon ɗo modiɓɓe duwala ɗon ɗo imamen duwala ɗon ɗo wasinoɓe duwala ɗon ɗo association ji feere feere a hawti ɓe seydi amin huuwi rapport bo woodi assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh. Et par la suite, nous allons suivre le cours des circonstances de monsieur le sous-préfet et une prière pour la paix, la sécurité et le développement va clôturer avec les prières de Modibo Bachir ou Modibo Bouba et Cheikh Amadou. Miséricordieux, je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu, unique divinité, digne d'adoration, et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Paix et salut sur sa noble personne, sur sa descendance et sur sa communauté. Je dirai avec les doués, salam alaikum wa rahmatullah. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er, Leur Majesté ici présente, Monsieur l'éminent imam central de la ville de Douala, Monsieur le président de l'association APIC, distingués invités en vos rangs et grades, tout protocole respecté, c'est un honneur pour moi de prendre la parole ici au nom du président de l'association du Conseil des chefs traditionnels et dignitaires musulmans du littoral et du sud-ouest, à l'occasion de la présentation du bureau de l'association APIC, du bureau régional du littoral. Et je suis heureux d'avoir entendu tous mes prédécesseurs aller dans le sens de ce que recommande notre religion, l'islam. Le rôle de l'APIC, comme nous l'avons compris en vous écoutant, aussi bien ceux qui ont parlé en français qu'en langue vernaculaire, c'est de mieux encadrer le musulman afin qu'il soit un meilleur citoyen au service de son pays, le Cameroun. La ville de Douala, ces derniers temps, et je parle sous le contrôle de monsieur le sous-préfet, a traversé beaucoup de défis, notamment en ce qui concerne l'insécurité. Et l'encadrement du musulman, aussi bien dans la ville de Douala que dans les autres villes du Cameroun, participe de cette lutte pour la sécurité de tous. Lutte contre la consommation,
et la vente de la drogue, mais aussi et surtout lutte contre le chômage, en encadrant les musulmans et en permettant l'éducation des plus jeunes d'entre eux et même de nos femmes, donc je salue la présence ici. Il faut dire que c'est en luttant contre le chômage, en éduquant nos jeunes, en les envoyant à l'école, en les formant, en leur offrant une meilleure orientation, que nous allons faire d'eux des citoyens plus utiles et peut-être même exemplaires pour notre pays. L'association APIC rentre en droite ligne de cette lutte-là, prônée par notre président de la République, son Excellence Paul Biya, pour que demain, le Cameroun continue d'être ce pays exemplaire, pour ne pas dire envié, en Afrique et dans le monde. Je voudrais aussi saluer la présence ici de nos érudits, que nous appelons en Fulfulde Modibé, qui est l'équivalent de docteur en sciences islamiques, qui démontrent de leur implication dans cette volonté de vouloir relever les défis auxquels nous sommes confrontés, à la fois notre pays et notre ville de Douala. Le musulman d'aujourd'hui doit s'impliquer mieux et de façon plus efficace pour le développement de son pays. Le musulman d'aujourd'hui doit être celui qui, dans son comportement et dans ses actes, doit être exemplaire, au point où même les autorités administratives devraient nous dire, vraiment nous vous félicitons, comment vous faites. Voilà comment le musulman doit se comporter. Le musulman d'aujourd'hui, à travers le vécu de sa religion, doit aussi connaître ses droits et ses devoirs de citoyen. Et en cela, les modibés ici présents participent à travers leur prêche à la mosquée, à travers les enseignements dans les écoles coraniques. Ce serait une bonne chose pour ceux qui sont pères ici d'enfants, de savoir que vous avez un enfant qui, au niveau du BPC ou du bac, parle parfaitement le français, l'anglais, l'arabe, est un bon musulman, mais aussi un citoyen informé de ce qu'il doit faire pour le bien de son pays et donc pour lui-même. Je ne serai pas très long, je vais, avant de conclure, souhaiter au président national de la PIC et au président régional, comme on dit en Fulfulde, et je ne saurais terminer, comme on dit chez nous, quand on prie pour le Père de la maison, on prie pour nous-mêmes. Donc nous allons aussi prier pour le Père de la nation, son Excellence Paul Biya, afin qu'Allah continue de le guider, de l'inspirer pour le meilleur de ce pays, le Cameroun, et que Dieu bénisse le Cameroun. Je vous remercie. Merci, le président du Conseil exécutif de l'Union islamique africaine, branche Cameroun, par ailleurs grand imam central de la ville de Douala. Monsieur le président national de l'association de propagateurs islamiques du Cameroun, à qui je souhaite déjà chaleureux bienvenue à Douala, son bureau avec, très chers dignitaires, à qui je dis infiniment merci pour votre accompagnement aux côtés de ces dignitaires religieux. Mesdames et messieurs, en vos grades et titres respectifs, c'est un honneur pour moi de prendre part à cette cérémonie d'installation du bureau régional de la BIC. Après vous avoir écouté les uns et les autres, tout en faisant mien les mots de bienvenue prononcés à mon endroit, je voudrais vous poser une question avec un petit pincement dans le cœur. Pourquoi seulement maintenant que la BIC arrive dans le bruit? Je ne vous demande pas de répondre, parce que moi-même j'ai la réponse. Il y a un adage qui dit « Il n'est jamais trop tard ». Il n'est donc jamais trop tard. C'est pourquoi je voudrais très sincèrement remercier Monsieur le Président national qui a bien voulu penser à la région du littoral, et je crois même avec ses environs. Parce que parfois, quand on veut évoluer, chez nous on dit on ne fait pas la route. Suivez mon regard.
regardez les dignitaires traditionnels là-bas et religieux. C'est le littoral et le sud-ouest. Hein? Même chose avec l'imam central, c'est là le sud. Mais il faut étendre la Bible. Hein? Il faut étendre la Bible. Je voudrais prendre une image pour symboliser ce qui se passe aujourd'hui. Je voudrais prendre l'image d'un arbre fruitier. L'arbre a une racine centrale, l'arbre a le tronc, et l'arbre a des branches. S'il faille symboliser certaines parties par des entités bien connues de nous, je dirais que le tronc et les racines, c'est l'islam en soi. Et toutes ces associations qui sont en train d'être mises sur pied sont des branches. Ça veut dire quoi? Je ne voudrais pas reprendre tout ce qu'on a, mais on dit que la mère des enseignements, c'est la répétition. Permettez-moi de répéter tout ce qu'ils ont dit en mes propres mots. Vous voyez, je n'ai pas préparé un discours, je vais dire ce qui vient du plus profond de moi. C'est pour dire quoi? Tout ce que vous allez faire, je m'adresse là au président régional de la ville, tout ce que vous allez faire doit concourir, écoutez bien, doit concourir à la promotion de l'islam. Parce que si une branche est affectée, le tronc finira par être affecté. Pour ceux qui aiment se balader dans la nature, ou bien ceux qui ont des plantations, il y a une espèce d'herbe là qui pousse souvent sur des branches. On appelle ça le courant. Si vous ne le coupez pas, ça va finir par attaquer l'arbre. C'est pour dire quoi? Vos actes vont témoigner de la véracité de l'islam dans la vie de tout cela que vous allez côtoyer. Donc je vous invite, comme on a dit, il n'est jamais trop tard. Si vous chantez que la charge est lourde, vraiment, laissez. Ce n'est pas pour vous décourager, mais je suis très sérieux. Parce que, comme je le dis, tous les actes que vous allez poser vont concourir soit au rabaissement ou alors au rayonnement des islams. Et dites-vous, ce n'est pas vous qui avez créé l'islam. Il y a des gens qui ont porté ça en commençant par le prophète. Donc vous avez le devoir de continuer cette... Peut-être pas dans la prêche, mais je voudrais prendre une autre facette de ma démonstration en disant qu'il n'y a pas de foi sans acte. On va prier matin, midi, soir, mais si on ne voit pas là les actes qui découlent de cette prière-là, cette prière est vaine. Donc, je vous invite à être sérieux, Le bureau est complet et il touche tous les aspects de la vie sociale. J'ai pu entendre l'éducation, j'ai pu entendre la santé, j'ai pu entendre les affaires sociales. Qu'est-ce qui manque de plus? Rien du tout. Pourquoi pas, d'ici 5-10 ans, vous dites qu'il y a une université islamique créée par la Bible? C'est possible. Bref, en ce qui nous concerne, au nom des pouvoirs publics, sachez pouvoir compter sur notre disponibilité et notre accompagnement sans faille. Pour preuve, j'ai reçu l'invitation hier dans l'après-midi. Parce que l'imam était là, nous étions du côté de Bonapéry. Parce que le gouverneur de la région, avec les préfets de toute la région, sont en CCO pour parler des problèmes ou alors de la situation de la région dans son ensemble. Il ne m'a pas prouvé, il a envoyé son envoyé. J'ai dit, même si c'est comment, je ferai tout pour être là. Donc nous sommes prêts à vous accompagner. Nos portes vous resteront ouvertes. Peut-être c'est vous qui allez nous fuir. Ce qui nous concerne, nous serons toujours là pour vous accompagner. Aux autres invités qui sont là, je voudrais, au nom du bureau, solliciter ou alors vous prier d'être indulgents. Ce n'est que des humains comme nous qui font leur premier pas. Il peut y avoir des erreurs. Ne restons pas derrière seulement pour critiquer. Ne restons pas derrière pour critiquer. Venons avec des suggestions.
venons avec des suggestions. Comme on dit, une seule main ne peut pas attacher un fagot de bois. C'est ensemble que nous pouvons attacher ce fagot de bois. Et ce fagot de bois, c'est le bien-être de tous. Je me réjouis aussi de ce que, à l'entame, nous avons recommandé toutes ces cérémonies à Allah. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a un enfant. Mon fils, tu peux venir. Pensez-vous que cet enfant d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, on ne peut pas compter sur lui? Hein? Est-ce qu'il ne sort pas d'une famille? Qu'est-ce qu'il a de différent des autres enfants? C'est une graine que nous tous nous sommes en train de semer et nous sommes en train d'arroser. Ça va grandir, ça va produire des fruits. À son image, c'est l'image du bureau régional de la PIC, à qui je voudrais souhaiter pour chuter plein succès dans vos activités. Comme vous avez dit, Monsieur le Président, vous avez hâte d'être au travail. Le sous-préfet aussi a hâte de venir voir ce que vous aurez fait d'ici les 6 premiers mois. Sur ce, je voudrais vous remercier une fois encore pour m'avoir invité et dire à tout le monde, mettons la main à la pâte. Ils ne sont que des ouvriers qu'on a mis devant. Je voudrais leur inviter les dignitaires, le grand imam central, les autres imams, les fidèles et nos sœurs et épouses qui sont derrière là, de soutenir cette action pour que vive la paix, que vive la religion islamique, que vive le chef, que vive la République du Cameroun sous la bienveillante conduite de son guide, j'ai nommé le président de la République, Paul Biya. Je vous remercie pour votre présence. Merci. Pour la paix et par la suite les صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux par essence, le très miséricordieux par excellence, nous cherchons protection auprès d'Allah contre les esprits malsains et commençons au nom de Dieu clément par essence et par excellence. Paix et bénédiction éternelle sur son prophète Mohammed ainsi que sur les membres purifiés de sa famille, ses illustres compagnons et ceux qui les suivent vertueusement jusqu'au jour dernier. Gloire à toi Allah, toi qui possèdes l'univers et tout ce qui s'y trouve, Seigneur des mondes visibles et invisibles, clément et miséricordieux, puissant et juste, roi unique du jour dernier. C'est toi que nous adorons et c'est toujours de toi que nous implorons le secours. Bénis notre assemblée et accepte notre vœu. Seigneur Allah, inculque dans nos cœurs l'amour vrai, le respect mutuel et la solidarité entre nous. Oh Allah, réforme notre foi, qui est l'unité de nos affaires. Réforme le monde d'ici-bas où il y a nos moyens de subsistance. Améliore notre vie future où nous devons retourner et fais que cette vie soit un moyen pour nous d'accroître toutes sortes de biens et fais de la mort un repos pour nous contre tout malheur. Oh Allah, accorde la piété à nos âmes, purifie-les car tu es le meilleur des purificateurs. Tu es le protecteur et maître. Oh Allah, nous nous réfugions auprès de toi contre tout savoir inutile, contre tout cœur qui n'est pas humble, contre toute âme insatiable et contre toute invocation inexaucable. À l'aube d'une nouvelle année nouvelle, nous nous cramponnons tous face à ta miséricorde infinie, dans la posture d'invocateur humble, priant une fois de plus pour notre nation, le Cameroun, où dans certaines régions, les personnes sont victimes des violences hors la loi, telles que Boko Haram, et dans la région ou les régions qu'on appelle le Nozo, ainsi que l'extrême nord, comme nous l'avons dit, par la secte obscurantiste Boko Haram.
Nous maintenons notre espoir en ta magnanimité pour une année plus prospère, année paisible dans la poursuite de notre marche dans l'unité et tout amour. Et que tous les événements programmés en cette année se déroulent dans la paix, la sécurité et le patriotisme. Que le Seigneur exauce tous nos meilleurs vœux pour la prochaine année 2025 sous la guidance éclairée de son chef, de notre chef, le Père de la nation, son Excellence Paul Biya. Oh Allah, satisfais-nous de ce qui est licite, en permettant que nous évitions ce qui est illicite. Enrichis-nous par ta grâce pour que nous ne dépendions que de toi. Allah, nous te demandons de nous faire accomplir les bonnes actions qui méritent ta miséricorde, les actions qui méritent ton pardon, l'abri de tout péché, le gain de toutes sortes de biens, afin que nous méritions le paradis et que nous soyons préservés de l'enfer. Oh Allah, pardonne-nous les fautes passées et futures, ce que nous faisons en public et ce que nous faisons en secret. Ce que tu connais mieux que nous, tu es celui qui avance et qui retarde tout. Il n'y a point de divinité en dehors de toi. Oh Allah, toi qui détournes les cœurs, affermis nos cœurs sur ton obéissance. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent et paix sur les messagers et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله قدره ومقداره العظيم. آمين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. آمين. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. آمين. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. آمين. وأنت الباطن فليس دونك شيء. آمين. فكلنا يا أول يا آخر يا ظاهر وليا ونصيرا. آمين. يا نعم المولى ونعم. آمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين. آمين. وفاقا في العلم. وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ونجاة من النار ونصيبا من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Allah jabane kamɓe ɓe ɓe insali président ɓe huɗoɓe makko Allah walluɓe imam en meɗen modiɓɓe meɗen lamlamɓe meɗen gomnati men nga Cameroun leddi Cameroun fo Allah hokko jonde jaam yo poɗɗe men Allah jaɓu e boofi men bo Allah yaafo e association ji ɗi diina islama ɗi suufiya huuɗoji ɗi imam Malik walli dow maji Allah waɗu ɗi derɗiraji ɗi huuɗoji ko Allah jaɓanen kuuɗe men pat Allah waɗu ngam Allah Allah fawnu en ɓe yerda Allah makka Allah weldani yidde nulaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ولي عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا ولي الذي ما ولد مثله في الوجود ولم يولد مثله قط. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المامون والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر ومقداره العظيم. صلاة تملأ الازل والابد زمانا ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا احد. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dediraɓe en andiri ko giɗɗen hugo pat ko maran haaje wallide ɗo haɗo man biro estalama duwala biro man ɗo gamaran kes ɗo ɓe man kuweten ko giɗɗen huwago ha duwala. To ni kes man nga mofti ceede ha duwala ɗon man ceede man ɓe kuwata nato on mofti ceede man ha ɗo ɗe dillan marwa a'a
maren kes ha duwala mballiken kesman kuwanen kesman membre de bureau en ɗo kamɓe tammata laarugo ko woni nder kes ɓe kuwana duwala ɗo ɗon ɓe kuwata duwala to ngam man en andi maɓɓitugo kes ɗon na ɓe ko maɓɓitirde nden président national Goni Hassan o hokki 100 000 o wi o kulliki kes man je duwala ɗo o waɗi 100 000 boro temere to kadi takko waɗi fodde bawɗe mugam to ni kadi Goni Hassan maɓɓinanede 100 000 woɓɓe bo kadi waɗa fodde bawɗe haa ɗo ɗe kuwata haa duwala ɗo haa ɗo minen ka yaaki min tammi lowgo kam komteram ndi min ƴamata on ɗumen gatɗon kokkuɗon min jiya Allah fondu en anndi komteram ndi to doggi kam nanda alkali mawɗo Imam Malik. C'est un appel de fonds comme contribué, Inch'Allah. Donc, nous sommes arrivés. L'appel de fonds continue. Nous allons passer au côté de famille. C'est pas pour nous. Alhamdulillah, min getti Allah hande bo Allah waddi min ha wuro wiyetego Douala ngam wadgo installation bureau régional to alhamdulillahi ko ɗume bo fuu salake bana no ɓerde amin yiɗi getti Allah kamɓe ɓe min installe Allah wawnuɓe Allah walluɓe kuugal e miɗon yerɓanɓe chasam do maɓɓe kamɓe installaɓe to kadi ɓe koca kuugal ɗo ɓe anniya laɓɗum ɓe kuwa kuugal maɓɓe ɓe anniya laaɓɗum ko woni anniya laaɓɗum kuugal ɗo wala ko ɓe nuforto ɓe maagal ille ngam hawtugo julɓe garta goɗɗo gooto na ngam senditirgo julɓe association men ɗum association hawtugo julɓe garta ɓe fuu ɓe goɗɗo gooto ɓe kuuda ngam to moodi ɓe diina cembiɗi julɓe to cembiɗi diina sembiɗan ngam majum useni min ɗottoroɓe kamɓe installaɓe laatiɓe régional en man ɓe bureau ɓaawo maɓɓe man fuu ɓe kawta ɓe garta goɗɗo gooto ɓe gaɗa anniya maɓɓe kuugal o ɗum huwango diina Allah na ɗum huwango hoore muɗum ngam man useni en ɗon pooɗa hakkiloji maɓɓe ɓe lorto ɓe kuuda ɓe gomnati bo ko marata haaje kala ko gomna yiɗi fuu kanjum marɗen haaje ngam kuugal men ɗo to na ngam gomna en kuwatangal ngam man enen kay ɗon balla gomna ha kuuɗe muɗum kamɓe bo useni ɓe kuuda ɓe gomna tata ɓe toño gomna e ɓe laato bo ko gomna yiɗi fuu kanjum ɓe giɗi ngam sona ɓe gomna ko jonde men ɗo en keɓata gaƴen nde e en ɗottoro bo lesdi meɗen ɗo Allah hokkundi jonde jaam en ɗottora noon bo ha kala yaakeji meɗen fuu Allah hokkundi jonde jaam subru men huuciɗi ndu bo Allah sali ɗum nder jaam jagorɗo men laatiɗo président Paul Biya bo Allah ardoromo nder jaamu hawtade e juutal balle en fuu men en ɗon ɓaawo maako Allah sembiɗin Allah yaaru kuuɗe meɗen yeeso yeeso to kadi mbiɗo hokkita bolle am ha moɗon transitaɓe français le nom monsieur Hassan Amadou. Très pertinente question de savoir la raison de la visite ou bien de la descente sur le terrain du président national de l'association de propagateurs de l'islam, qui est abrégé APIC. Comme vient de le souligner tout à l'heure monsieur le président national, il s'agit de la redynamisation de l'association sur le plan national. Après donc 2 années du décès de son président national, ses enfants ou bien ses fils ont donc repris le travail. C'est lui de redynamiser l'association qui a été créée depuis 1998 et qui a fait ses éclats dans les 3 régions septentrionales du Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes à Douala. C'est pour l'installation du bureau régional du littoral. Et c'est chose faite. Monsieur Ali est donc installé comme président régional du littoral. Avant son installation, l'association a procédé d'abord à l'examen de sa conscience. Et après dans le rapport, monsieur Ali a été choisi comme président régional du littoral pour représenter valablement l'association de propagateurs de l'islam au Cameroun. C'est une association à but non lucratif, apolitique,
qui œuvre pour l'unification de toutes les associations religieuses islamiques du Cameroun et qui a pour objectif d'abord la promotion de l'islam pacifiquement dans notre pays et aussi le problème de lutte contre ce qu'on appelle l'extrémisme violent et ce que nous vivons, ce que nous appelons la radicalisation. Ce sont deux fléaux qui minent la communauté musulmane et l'association de propagateurs de l'islam du Cameroun a mis les mécanismes pour lutter, déraciner ces deux fléaux à travers ses membres ressources qui accompagnent, que nous avons vu derrière le président national tout à l'heure. Il s'agit des imams presque de toutes les localités du pays, alors qui sont outillés, qui sont engagés à lutter contre l'extrémisme violent et la radicalisation dans le milieu religieux du Cameroun, pour enfin avoir une sécurité, une paix durable dans notre pays, pour encadrer mieux sur le plan islamique nos enfants, nos progénitures, Inch'Allah. C'est simple Amman tout court. Amman tout court. Et en premier, je remercie Allah de m'avoir donné ce poste. Je pense que quand j'ai été nommé le président régional de l'association de propagateurs de l'islam au Cameroun, c'est après le conseil exécutif du bureau national que j'ai reçu leur coup d'appel pour me proposer ce poste. Et aujourd'hui, par la grâce d'Allah, je le suis déjà. Je suis nommé officiellement, installé. Et je vous donne une garantie que cette nature du service qui est mise à ma disposition, je ferai de ce service ma priorité. Inch'Allah. Et je demande à Allah de nous protéger et de nous donner la possibilité de travailler en cohésion avec l'autre association, parce que nous avons plusieurs associations ici au Cameroun, associations islamiques. Et qu'est-ce que le projet de l'APIC? L'APIC a pour but de construire des établissements scolaires, de la primaire jusqu'au secondaire, voire même l'université. Parce que déjà on a lancé par l'université à Mogom. Parce que pas plus besoin maintenant d'envoyer nos enfants à l'extérieur dans les pays arabes pour aller étudier. Parce que déjà nous avons notre université qui est déjà en cours. D'ici 2 ans, Inch'Allah, tous nos enfants qui sont étudiants de l'école vont y aller là-bas. Et en deuxième position, on a le projet de construire les bibliothèques et des imprimeries. Ça, c'est le projet de l'APIC. On a besoin des imprimeries et des bibliothèques. Vous voulez vous entrer dans la bibliothèque, vous achetez, soit vous entrez, vous vérifiez, vous lisez, vous déposez, vous sortez. Inch'Allah, c'est ça d'abord notre projet. Et d'ici 6 mois, par la grâce de Dieu, on peut dire d'ici la fin d'année scolaire, APIC Douala va commencer à travailler. Et quand on parle des établissements scolaires islamiques, pas forcément qu'on va arracher vos enfants et les enseigner juste arabe. Non, c'est les deux. Ils vont apprendre l'arabe et le français. Parce qu'on aura les professeurs en arabe et ainsi qu'en français et en anglais. Une fois que l'enfant a le BPC, vous vous rendez compte que l'enfant a aussi le BPC en arabe. Et quand il aura le probatoire, il a le probatoire en arabe. S'il a le bac, il a le bac en arabe. Et l'enfant est déjà parti bientôt. Après ça, qu'est-ce qu'il va faire? C'est d'aller à Mogom, dans notre université qui est déjà en chantier. Ok, merci. Kai alhamdulillah na ma Allah godiya na cikin farin ciki gaskiya wannan abu ne ya fi karfi ma magana saboda iko ne kawai na Allah ko da kanku kun ji yanda aka fada sal ban san an turo mutane sun zo sun zaga sun duba halayen mu da yanda muke tafiyar da jama'a da komai ba kamun a kira ni a bani wannan matsayi to alhamdulillah wannan matsayin ta tabbata yau na zama president regional
APIC, Association de propagateurs de l'islam à Cameroun na Douala ni le président régional to alhamdulillah me kuma manufan APIC manufan mu karantarwa ne farkon karantarwa ne zamu gina makarantu zamu kuma yau gurin sai da littattafai zamu kuma gurin buga littattafai da kuma gurin haddan alqur'ani wannan shine manufan APIC kuma ba yau bace yau shekaranta 34 tana aiki to amma a nan Douala ba ta da karfi yanzu ne aka zo aka sadar da zumunci da mutanen Douala aka kafa ta kuma officiellement a Douala domin a Marwa in kun ga aikin da muka yi a Marwa ba abin yau bane mun yi abubuwa da yawa da ba lissafi a Marwa to alhamdulillah yanzu APIC ta zo nan Douala insha Allah daga yau mun dauki aiki kenan a cikin ikon Allah albishirin da zai ma mutanen littoral gabaki ɗaya insha Allah shekara mai zuwa kan a ce sukul ta kuma bude ba za ku ga sukulun APIC a cikin sukul wannan shine babban albishir da zan yi ma mutanen birnin Douala a cikin Allah onon fo nani be noppi mon hunde nde mi anda mi tan mi wartugo président régional APIC ɓawo ɓe yerɓi himɓe wari wanci haɗo setti tefi haaliji amin daari ɓe mbe mi watata muamala fuu min anda ɓe hooti ɓe jooɗi ɓe concerti ha Marwa toon puisque siége social amin ha Marwa woni mbiɗo jooɗi ɓe yewniyam ɓe proposini yam poste ɗo Allah ɗo seeɗi na mi tefi ɗum yimɓe jur tefi ɗum ɓaawa man ma woɓɓe dilli e ɗaɓiti ɗum to fuu Allah waɗi ɗum minon lattata président régional APIC ha Douala to hande bo ɗum latti seyo kam Allah man tan andi seyo man ha ɗum yettiri no laari jamaje je wariniyam hande haɗɗo to e ɗumeji mon no foyre amin nataɓe nana APIC tan ɗume on APIC ɗum association de propagateurs de l'islam au Cameroun to jotta ɗume on komin huwata min janginan asɗinan min ka janginoɓe on min yiɓan jangirleji min yiɓan suudu defte min yiɓan babal tappugo defte min yiɓan bo hande babal hunjugo alqur'an to Allah laamiɗo jaɓi dewɗo mawri ha ɓe wiya l'école lorti ɗo o nanan école APIC fuɗɗi hugo ha nder Douala ɗo inchallah ɗo on wato dede albishir je mi waɗinta himɓe Douala to hande to ɓe wi ɓeɗo jangginata himɓe hositira wigo ɗum école islamique tan on min waɗi min janginan ɗiɗi fuu ɓinguel jangan français anglais arabe ha min may pat jangguinoɓe ɗon on tawan ɓinguel ɓaɗo mari avantage durtoɗo jangga ha minu gam ko waɗi ɗo yake to ɓinguel heeɓi sep en français ɗo on tawan o heeɓi sep je arabe bo to anglais o jangata bo yake to heeɓi sep manɗo je anglais ɗo on tawan o heeɓi je arabe bo yake to heeɓi BPC on tawan o heeɓi BPC arabe yake to heeɓi bac on tawan o heeɓi bac arabe na timmi woodi ha o darata o volwana woodi ha ɓinguel yahatana ko gakkortamo yake may ɗo ɓinguel janggama andal bo jooɗi to ɗo on wato nufayre amin minin bo ha association de propagateurs islamiques au Cameroun عليه صلاة الله ثم سلامه وأذكر أحبابي لديك أبا العز جزى الله عبد الله خيرا فإنه هداني فشيطاني به لم ينل عزي وهب لي وهب عبد الملك مراده لدى حضرة الرب الملك ولا تخزي وتكسوه في الفردوس بالسندس الذي يباهي به أبها والين من خزي وكن حسنه عما يخاف وكله كذا لابنه مشهود من غير ما ميزي كذا بنته بلقيس تحيا